पंजाब दी सब तो वड्डी प्रॉपर्टी दे बारे सुप्रीम फैसला आया है। जी हां, यह फैसला है फरीदकोट की शाही विरासत दे बारे। शाही विरासत दे बारे हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। महाराजा सर हरिंदर सिंह की जायदाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखते हुए महाराजा हरिंदर सिंह की प्रॉपर्टी का मामला सीगा, जिहड़ी 20,000 करोड़ तो वध दी प्रॉपर्टी हैगी है, उस ते महाराजा दियां दोवें बेटियां दा हक है। अमृत कौर ते दीपिंदर कौर नूं प्रॉपर्टी दा हक मिला है। महारावल खेवाजी ट्रस्ट दा दावा रद्द कर दिता गया, नल एंड वॉइड करार दिता गया। ट्रस्ट के दावे नूं विरासत की देखभाल कर रही ट्रस्ट 30 साल की लंबी लड़ाई तो बाद यह फैसला आया है। 1992 में 15 अक्तूबर को इस केस की शुरुआत हुई सी। सब तो पहला फैसला जिहड़ा सीगा 2013 दे विच आया सी और उस तो बाद हुण 2022 दे विच एक लंबी लड़ाई तो बाद सुप्रीम मोहर जिहड़ी लगी है फैसले दे उत्ते। 2013 दे विच भी हालांकि यही कहा गया सी कि राजकुमारी जिहड़ी हैगी उसनूं हक मिलना चाहिए, राजकुमारी हकदार है, पर उसके बावजूद राजकुमारी नूं हक नहीं सी मिलिया। लड़ाई चलती रही, कानूनी लड़ाई, ट्रस्ट लड़दा रहा। महारावल खेवाजी ट्रस्ट एक अजिहा ट्रस्ट जिसने राजा की मौत तो बाद एक विल तैयार की, एक वसीयत तैयार की और उसके विच दावा कर दिता गया कि महाराजा साहब अपनी मौत तो पहले ट्रस्ट बना के गए सीगे और यह ट्रस्ट जिहड़ा हैगा सारी जायदाद की राखी करेगा। उस ट्रस्ट नूं लेके सवाल खड़े हुए। शाही परिवार के जिहड़े मैंबर सीगे उन्होंने सवाल खड़े किए, लड़ाई लड़ी गई ते राजकुमारियां ने लड़ाई जिहड़ी लड़ी, इसका आखिरकार जिहड़ा नतीजा आया उससे पहला हाईकोर्ट ने पहला मोहर लाई सीगी। पहला सैशन कोर्ट दे विच फैसला आया 2013 दे विच, उस तो बाद हाईकोर्ट दे विच पूरा मामला गया और हुण 2022 दे विच जिहड़ा हैगा सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि अमृत कौर ते दीपिंदर कौर प्रॉपर्टी दी हकदार ने। महारावल खेवाजी ट्रस्ट का दावा नल एंड वॉइड है, रद्द है। और तुहानूं दस दईए कि यह अपने आप में अहम फैसला क्यों है, क्योंकि इकल्ला फरीदकोट ही नहीं, इकल्ला पंजाब ही नहीं, इस पूरी जायदाद का जिहड़ा पसारा हैगा, इस पूरी जायदाद का विस्तार जिहड़ा हैगा वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सारियां थावां ते वख-वख थावां ते जिहड़ी राजा फरीदकोट की जिहड़ी जायदाद हैगी है वख-वख थावां ते हैगी है। सो सारी जायदाद का हक हुण जिहड़ा हैगा उन्हां दी बेटियां नूं मिलेगा और उन्हां दे बेटियां दे अगे परिवारां नूं मिलेगा। महारावल खेवाजी ट्रस्ट जिहड़ा सी उस दे दावे नूं खारिज कर दिता गया है, नल एंड वॉइड करार दिता गया है। अपने आप विच वड्डा फैसला, पंजाब की सब तो वड्डी जिहड़ी विरासत सीगी, सब तो वड्डी जायदाद सीगी, सब तो वध जिसकी कीमत मनी जाती है। और क्यों मनी जाती है, क्योंकि जदों राजा हरिंदर सिंह जिंदे सीगे उस वेले तो लैके हुण तक सब तो अमीर राज घराणे जिहड़े ने उन्हां चों एक फरीदकोट का घराना जिहड़ा हैगा, राज घराना जिहड़ा हैगा उसनूं सब तो अमीर राज घराणे चों एक मन्निया जाता है, गिणिया जाता है। और फरीदकोट राज घराणे की जिहड़ी प्रॉपर्टी है, जायदाद जिहड़ी हैगी उसका विस्तार जिहड़ा हैगा वो विस्तार अपने आप विच बहुत वड्डे पद्धर ते है। जेकर इकल्ला दिल्ली की गल करिए तो दिल्ली दे विच ही किन्नियां थावां ते बहुत जिहड़ी प्राइम लोकेशंस ने उत्थे इस परिवार की प्रॉपर्टी हैगी है। मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ मेरे नाल जुड़ रहे हैं इस वेले। नपिंदर, बहुत वड्डा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिता कि राजा सर हरिंदर सिंह दियां बेटियां ही जायदाद की हकदार ने। देखो बिल्कुल असल ਦੇ बड़ा ਵੱਡਾ मामला सी और ਮੈਨੂੰ लगता है कि शायद देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ प्रॉपर्टी ਦਾ मैटर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि फरीदकोट ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ और वारस ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्योंकि अगर राजे ਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं ਸੀ, राजकुमार नहीं ਸੀ, ਤਾਂ फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अमृत कौर हो रहे ने, अमृता सिंह, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੋਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मैरिज है जी नहीं हुई थी। तो तीसरी बेटी जी सी कलकत्ता दे विच मैरिज सी और उत्थे सी। देखो जी कलकत्ते वाली बेटी सी वो क्योंकि राजे दी दावा किया जाता सी कि एक वसीयत हो गई सी, खीवाजी ट्रस्ट बना दिता गया सी। ये दावा किया जाता सी कि खीवाजी ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी की पूरी प्रॉपर्टी की देख रेख करेगा। जी कलकत्ते वाली बेटी है वो उस ट्रस्ट के नाल सहमत सी और उस ट्रस्ट के नाल दस्सिया जाता सी।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਾਜ, ਓਪਨ ਗਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। 2 3 ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਪਿੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 3 BHK ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2 ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗਗਨ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਗਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 2013 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਰਸਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਪਿੰਦਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਤਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਧੇ ਕਿਲੇ, ਅੱਧੇ ਮਹਿਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ